A very good morning to all. In our last session, we have started second unit, that is utility analysis. So today our first topic is basic assumptions of utility analysis, which means whenever we are going with the utility analysis, at that time we are assuming certain things. So the first assumption is that utility is measurable and quantifiable. I've told you in the meaning of utility that utility is a psychological concept. We cannot measure utility, but we can only compare it. But here we are assuming that we can measure utility in quantitative terms. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે યુટિલિટીને આપણે મેજર કરી શકીએ છીએ ક્વોન્ટિટીમાં, એવું આપણે અઝ્યુમ કરીએ છીએ. Say for example, an individual can express the utility which he derives from the consumption of a particular article or particular commodity in terms of quantity. કોઈપણ પર્સન કોઈ એક કમોડિટીને જ્યારે કન્ઝ્યુમ કરે છે ને, એ કમોડિટીમાંથી કેટલી યુટિલિટી મળીને એને ક્વોન્ટિટેટિવ ટર્મ્સમાં તમે મેજર કરી શકો છો. હી કેન એક્સપ્રેસ ઇટ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, અ પર્સન ગેટ્સ 10 units of utility from the consumption of like mango, and he gets 5 units of utility from the consumption of apple. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે તમને કેટલી યુટિલિટી મળીને એ તમે ક્વોન્ટિટીમાં મેજર કરી શકો છો. બટ we also know that utility can be measured and compared. We can compare utility. According to Dr. Marshall છે ઇકોનોમિસ્ટ, એ એવું કહે છે કે it is possible to measure the utility in terms of money. We can measure utility with the help of money because the law of diminishing return does not apply to money. અહીંયા એવું કહે છે કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને એની યુટિલિટીને મનીની ટર્મ્સમાં મેજર કરી શકો છો. કે કોઈ એક કમોડિટી છે એની માટે તમે મેક્સિમમ કેટલું પે કરી શકો છો રાધર ધેન ટુ ગો વિધાઉટ ઇટ. તમે સાવ કોઈ પણ કમોડિટી છે એને સાવ યુઝ ન કરવો, પરચેઝ જ ન કરવી, એના કરતાં તમે એ કમોડિટીના કન્ઝમ્પશન માટે કેટલા મની સ્પેન્ડ કરવા માટે રેડી છો. એન્ડ because of that you can measure the utility in terms of money. So we can say that money is the measuring rod of utility. કે તમે આટલું સ્પેન્ડ કરો છો કોઈ પણ વસ્તુ પાછળ, તો એટલા સ્પેન્ડ કરો છો તો એમાંથી તમને એટલું સેટિસ્ફેક્શન મળે છે કે નહીં. So we can say that utility is measurable as well as it is quantifiable. We can measure utility in terms of money as well as in the quantity of the article consumed. The next assumption is marginal utility of money remains constant. Yes, this assumption says that marginal utility of money remains constant. પણ જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુને કન્ઝ્યુમ કરો છો ને, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂડ છે, તો તમે જ્યારે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં વેન એવર યુ આર મોર હંગ્રી, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ સેડ દેટ કે તમારું સેટિસ્ફેક્શન મેક્સિમમ હોય. પણ જેમ જેમ તમે કોઈ પણ વસ્તુના વધારે ને વધારે યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરો ને, એમ એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે ને એ ડિક્રીઝ થતી જાય. પણ મની, જેમ જેમ તમે મનીનો યુઝ કરો ને, એમ એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ જ રહે, કોઈ દિવસ ઓછી ન થાય. તમને એવું થાય કે આ મંથ તમને 20,000 મળ્યા, પછી તમને 30,000 મળે છે, પછી 40,000 મળે છે. તો તમે જેમ જેમ વધારે ને વધારે મનીને યુઝ કરો છો, એમ ક્યારેય એવું થયું કે મનીની જે યુટિલિટી યુઝફુલનેસ છે એ રિડ્યુસ થઈ? નો, ઇટ ઇઝ નેવર પોસિબલ. કે માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ ધ મની કેન નોટ રિડ્યુસ. ક્યારેય મનીની માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ ડિક્રીઝ થતી જ નથી. સો we can say that marginal utility of other things can be reduced, but the marginal utility of the money can never be reduced. ઇવન જો કસ્ટમર પાસે સાવ ઓછા મની લેફ્ટ હશે ને કે યુઝ કર્યા પછી, તો પણ એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ ડિમિનિશ નહીં થાય. The third point is utility is independent. Yes, here it is said that marginal utility, utility is independent, which means that whenever we are consuming a particular commodity, at that time we derives utility out of it.
But here it is said that when we are talking about one commodity, at that time we are just measuring the utility derived from that particular commodity. The utility derived from another commodity which we are consuming is not related with it. એનો મતલબ એવો છે કે અત્યારે હું એપલ કન્ઝ્યુમ કરું છું, તો હું એપલમાંથી મને કેટલી યુટિલિટી મળે છે ને એ જ મેઝર કરીશ. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ હું એપલની સાથે કોઈ બીજી વસ્તુ પણ કન્ઝ્યુમ કરું છું ને, તો એની ઇફેક્ટ છે એ આ યુટિલિટી, એપલની યુટિલિટી ઉપર ક્યારેય હોય નહીં. એટલે એવું કહેવાય છે કે યુટિલિટી છે ને એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. એક ટાઈમે એટ અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ utility of one commodity does not depend upon the quantity of the other commodity which we are consuming. So these are the three main assumptions of the utility analysis. Now the next topic is total utility and marginal utility. Let us understand one by one. The first point is total utility. Sum of the total utilities derived by a consumer from the different units of commodity is known as total utility. Yes, તમે જ્યારે એક સાથે ડિફરન્ટ કોમોડિટીઝ છે એને કન્ઝ્યુમ કરો છો અને એમાંથી તમને જે ટોટલ યુટિલિટી એનો તમે સમ કરો ને, સમ ઓફ ધ ટોટલ યુટિલિટીઝ ઇઝ નોન એઝ ધ ટોટલ યુટિલિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ, marginal utility means addition in the total utility caused by the consumption of additional unit of that commodity. એનો મતલબ એવો થશે કે જ્યારે તમે એક એક્ઝામ્પલથી જ તમને સમજાવું કે સ્લાઇસ ઓફ બ્રેડ જ્યારે તમને બહુ જ ભૂખ લાગી છે, યુ આર હંગ્રી, તો ત્યાં જ્યારે તમે ફર્સ્ટ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરશો ને એટલે તમને સેટિસ્ફેક્શન મળશે. પછી સેકન્ડ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરશો ને તો એના કરતાં પણ વધારે સેટિસ્ફેક્શન મળે. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે જેમ જેમ તમે વધારે ને વધારે કન્ઝ્યુમ કરશો ને યુનિટ્સ કોઈ પણ કોમોડિટીના, એમ ટોટલ યુટિલિટી છે ને એ ઇન્ક્રીઝ થાય, બટ એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે ને એ ડિક્રીઝ થતી રહે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ સ્લાઇસ છે એમાંથી તમને 10 યુટિલિટી છે, સેકન્ડ સ્લાઇસમાંથી તમને 20 યુટિલિટી મળી. તો માર્જિનલ એટલે એડિશનલ. તમે એક એડિશનલ બ્રેડ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરી તો પહેલાં તમને 10 ટોટલ યુટિલિટી હતી, પછી 20 ટોટલ યુટિલિટી થઈ. પહેલાં તમને 10 ટોટલ યુટિલિટી હતી અને પછી તમને 15 ટોટલ યુટિલિટી થાય છે. તો 10 - 5 એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે સેકન્ડની જે માર્જિનલ યુટિલિટી છે સેકન્ડ સ્લાઇસની એ રિડ્યુસ થઈ ગઈ. સેમ થિંગ જ્યારે હું તમને હમણાં એક્ઝામ્પલથી સમજાવીશ ને એટલે વધારે ક્લિયર થઈ જશે. સો દેટ ધ કન્ઝમ્પશન ઓફ એડિશનલ યુનિટ વિલ ડિક્રીઝ ધ ટોટલ યુટિલિટી. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે જ્યારે તમે વધારે ને વધારે યુનિટ્સ કન્ઝ્યુમ કરો ને કોઈ પણ કોમોડિટીના, તો ઇનિશિયલી ટોટલ યુટિલિટી વિલ ઇન્ક્રીઝ, બટ આફ્ટર સર્ટેન સ્ટેજ ટોટલ યુટિલિટી વિલ સ્ટાર્ટ decreasing. Let us understand this with the help of a table given to us. ફર્સ્ટ કોલમમાં યુનિટ્સ છે કોઈ પણ કોમોડિટીના, સેકન્ડ કોલમમાં ટોટલ યુટિલિટી છે, ઇટ મીન્સ તમને કેટલી ટોટલ યુઝફુલનેસ સેટિસ્ફેક્શન મળે છે, અને થર્ડ કોલમમાં છે માર્જિનલ યુટિલિટી. સો યુ કેન સી દેટ યુનિટ્સ છે એ પહેલાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 આપણે એને યુનિટ્સનો યુસેજ છે એ કન્ઝમ્પશન ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ. ટોટલ યુટિલિટી મીન્સ ફર્સ્ટ યુનિટ જ્યારે તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો ને તો તમને ટોટલ યુટિલિટી એમાંથી 10 મળે છે, સેકન્ડ યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરો છો ને તો 18 મળે છે, થર્ડમાં 23, ફોર્થમાં 25, ફિફ્થમાં 25 અને સિક્સ્થમાં 24 અને સેવન્થમાં 21. સો યુ કેન સી ઇન ધીસ ટેબલ દેટ અપ ટુ યુનિટ 4 ટોટલ યુટિલિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે.
ફોર્થ અને ફિફ્થ યુનિટમાં ટોટલ યુટિલિટી છે એ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય છે, કાંઈ એડિશન નથી થતું. અને સિક્સ્થ અને સેવન્થ યુનિટમાં ટોટલ યુટિલિટી છે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય છે. જોયું? એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે ઇનિશિયલી જ્યારે તમે કોઈ પણ કોમોડિટીના વધારે ને વધારે યુનિટ્સ કન્ઝ્યુમ કરો ને, એટ ધેટ ટાઈમ ટોટલ યુટિલિટી વિલ ઇન્ક્રીઝ અપ ટુ સર્ટેન લેવલ. આફ્ટર ધેટ ઇટ વિલ બીકમ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ ધેન ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ડિક્રીઝિંગ. નાઉ let us see the marginal utility. Marginal means additional utility. Now see, first unit માં total utility 10 છે. હવે તમે સેકન્ડ યુનિટ, હવે તમે 2 યુનિટ્સ કન્ઝ્યુમ કરો છો તો તમને ટોટલ યુનિટ 18 મળી. બટ આ 18 ટોટલ યુટિલિટીમાં જે ફર્સ્ટ યુનિટ છે એની પણ ઇન્ક્લુડેડ છે, દેટ ઇઝ 10. તો 18માંથી 10 લેસ કરો તો 8 રહે. તો તમે જ્યારે સેકન્ડ યુનિટ કન્ઝ્યુમ કર્યું ને તો એની માર્જિનલ યુટિલિટી 8 થઈ ગઈ. હવે જ્યારે તમે થર્ડ 3 યુનિટ્સ ટોટલ કન્ઝ્યુમ કરો છો તો એમાં આગળના 2 યુનિટ બી ઇન્ક્લુડેડ હોય. તો 3 યુનિટમાંથી 2 યુનિટની ટોટલ યુટિલિટી તમે રિડ્યુસ કરો ને એટલે તમને થર્ડ યુનિટની માર્જિનલ યુટિલિટી, એટલો મતલબ કે જ્યારે તમે થર્ડ યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરો છો તો એમાંથી તમને કેટલી યુટિલિટી મળી ને એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. જો તો 23માંથી 18 હું ડિડક્ટ કરું ને એટલે 5 મળે, તો હું એવું કહી શકું કે મેં થર્ડ યુનિટ કન્ઝ્યુમ કર્યું ને તો મને 5 યુટિલિટી મળી. એટલે જો હું ફરીથી એકવાર કહું છું, ફર્સ્ટ યુનિટ છે એમાંથી મને માર્જિનલ યુટિલિટી 10 મળી. 2 યુનિટ્સ કન્ઝ્યુમ કર્યા ને તો મને ટોટલ યુટિલિટી 18 મળી. પણ જે મેં સેકન્ડ યુનિટ જે કન્ઝ્યુમ કર્યું ને એની યુટિલિટી છે એ 8 છે. એન્ડ વેન I am consuming the third unit, at that time total utility of the 3 unit is 23, but the marginal utility of the third unit is 5 only. So you can see that as you are consuming more and more units, marginal utility starts decreasing. એનું રીઝન છે કે ફર્સ્ટ બ્રેડ સ્લાઇસમાંથી તમને જેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળે ને એટલું સેકન્ડમાંથી ન મળે અને એટલું થર્ડમાંથી પણ ન મળે. જેમ જેમ તમે વધારે ને વધારે બ્રેડ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરો ને એમ એનું જે સેટિસ્ફેક્શન છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય. અગેન એક ફોર્થ યુનિટની વાત લઈ લો તમે. 4 યુનિટ જ્યારે ટોટલ કન્ઝ્યુમ કરો છો ને તો ટોટલ યુટિલિટી તો 25 છે, પણ જો તમે એની માર્જિનલ યુટિલિટી 25 - 23 = 2. તો ફિફ્થમાં એ 0 થઈ ગઈ. પણ હવે શું થઈ ગયું કે હવે તમારી હંગર છે ને બસ યુ આર સેટિસ્ફાઈડ, હવે તમે કાંઈ નહીં ખાઈ શકો. તો એમાંથી જે ફિફ્થ યુનિટ છે ને એમાંથી તમને કોઈ માર્જિનલ યુટિલિટી, કોઈ સેટિસ્ફેક્શન મળતું જ નથી, તો એ 0 થઈ ગઈ. અને હવે જો તમે વધારે કોમોડિટી કન્ઝ્યુમ કરશો ને તો એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ માઇનસમાં નેગેટિવ થઈ જશે. રાઈટ? નાઉ ફ્રોમ ધીસ ટેબલ some points are there, that is the relationship between total utility and marginal utility. The first point says that as we are consuming more and more articles of a particular commodity, at that time total utility increases up to certain point and then it will start decreasing or diminishing. But the increase in the total utility is at a diminishing rate. તમે જુઓ ટોટલ યુટિલિટી ઇન્ક્રીઝ તો થાય છે પણ ડિમિનિશિંગ રેટથી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. પહેલાં ટોટલ યુટિલિટી કેટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ? 8 પોઈન્ટથી 10માંથી સીધી 18 થઈ ગઈ. પછી 18માંથી 23 તો 5 જ ઇન્ક્રીઝ થઈ. પછી 23માંથી 25 જ થઈ તો ખાલી 2 જ ઇન્ક્રીઝ થઈ. એટલે આપણે અહીંયા એવું કહી શકીએ કે ટોટલ યુટિલિટી ઇન્ક્રીઝ તો થાય છે બટ એટ અ ડિમિનિશિંગ રેટ. Second thing is that marginal utility continuously falls till it reaches to 0 and then it becomes negative. તમે જો marginal utility ફર્સ્ટ યુનિટથી જ ધીમે ધીમે સેકન્ડ યુનિટથી ડિમિનિશ થતી જાય છે, પછી 0 થઈ જાય છે અને નેગેટિવ થઈ જાય છે. But you can see in this table that total utility is maximum when marginal utility is 0, that is at 25. 5 યુનિટ જ્યારે તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો ને ત્યારે તમને મેક્સિમમ યુટિલિટી મળે છે 25, બટ એટ ધેટ ટાઈમ માર્જિનલ યુટિલિટી તો 0 છે. એન્ડ when marginal utility becomes negative,
ટોટલ યુટિલિટી સ્ટાર્ટ્સ ડિમિનિશિંગ. તમે જુઓ, જ્યારે માર્જિનલ યુટિલિટી નેગેટિવ થઈ જાય છે ને -1, એટ ધેટ ટાઈમ ટોટલ યુટિલિટી છે એ 25માંથી 24 થઈ જાય છે, એટલે એ ડિમિનિશ થઈ જાય છે અને માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ નેગેટિવ થઈ જાય છે. સો important point to be noted here is that it is the marginal utility which is measured by the price and not the total utility. અહીંયા એવું કહે છે કે we can measure only marginal utility with the help of the money and we cannot measure the total utility. The reason is that whenever we are consuming particular product or particular article, અહીંયા આર્ટિકલનો મતલબ કોમોડિટીઝ થાય છે. It means whenever we are paying some price for a particular article, at that time we will measure its marginal utility and not the total utility. We will purchase more and more unit of a particular commodity till the marginal utility of that commodity becomes equals to the price which we pay for that commodity. Which means that આપણે કોઈ પણ ગુડ્સ પરચેઝ કરીએ છીએ ને, એ ગુડ્સની આપણે એની જેટલી પ્રાઇસ પે કરીએ છીએ એની સામે એનું સેટિસ્ફેક્શન કેટલું મળે છે, એની યુટિલિટી કેટલી મળે છે ને, એ આપણે કમ્પેર કરશું. આપણે એ કોમોડિટીને ત્યાં સુધી જ પરચેઝ કરશું કે જ્યાં સુધી આપણે એની માટે એની માર્જિનલ યુટિલિટી અને એની પ્રાઇસ છે ને બે ઇક્વલ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે પાણીપુરી ખાવા જાઓ છો, એક પ્લેટના 20 રૂપીસ છે. હવે જેમ જેમ તમે વધારે ને વધારે પાણીપુરી કન્ઝ્યુમ કરશો ને, એમ એની ટોટલ યુટિલિટી તો ઇન્ક્રીઝ થશે, કે તમારું ટોટલ સેટિસ્ફેક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે. પણ પછી એક પ્લેટ તમે ખાઈ લીધી, સેકન્ડ પ્લેટ એ ખાઈ લીધી, પણ હવે થર્ડ પ્લેટ તમે તો જ કન્ઝ્યુમ કરશો કે જો એ પ્લેટમાં તમે 20 રૂપીસ પે કરો છો તો એમાંથી તમને 20 રૂપીસ જેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળવું જોઈએ. જો કોઈ પણ કોમોડિટીનું તમે જેટલી પ્રાઇસ પે કરો છો એની સાથે તમારું સેટિસ્ફેક્શન ઇક્વલ થઈ જાય ને, પછી તમે એ કોમોડિટી પરચેઝ નહીં કરો. એટ ધેટ ટાઈમ યુ વિલ સ્ટોપ પરચેઝિંગ ધેટ કોમોડિટી બિકોઝ એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ માર્જિનલ યુટિલિટી બિકમ્સ ઇક્વલ્સ ટુ ઇટ્સ પ્રાઇસ. જો હજી પરચેઝ કરશો ને તો તમે ખાઈ નહીં શકો અને એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ નેગેટિવ થઈ જશે. તો અહીંયા એવું કહે છે કે માર્જિનલ યુટિલિટી છે એને જ તમે પ્રાઇસ સાથે કમ્પેર કરી શકો છો, મેજર પ્રાઇસમાં કરી શકો છો. ટોટલ યુટિલિટીને તમે પ્રાઇસમાં મેજર ક્યારેય કરી શકતા નથી. The concept of total utility has only theoretical significance, but the concept of marginal utility is more important in practical terms. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે ટોટલ યુટિલિટીનો કોન્સેપ્ટ છે ને એનું થિયોરિટિકલ સિગ્નિફિકન્સ જ છે, બટ વેનેવર વી આર પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ઇટ, એટ ધેટ ટાઈમ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ માર્જિનલ યુટિલિટી ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રેક્ટિકલ ટર્મ્સમાં છે ને માર્જિનલ યુટિલિટીનો કોન્સેપ્ટ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનું રીઝન છે કે ટોટલ યુટિલિટી તો બરાબર છે કે હું એક આખી સે ફોર એક્ઝામ્પલ 3 પ્લેટ પાણીપુરી છે એ કન્ઝ્યુમ કરી, તો એમાંથી મને ટોટલ સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું કે મને બહુ મજા આવી. પણ મારે શું મેજર કરવાનું છે કે પહેલી પ્લેટમાં તો મને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું હતું, પણ સેકન્ડ પ્લેટ મેં કન્ઝ્યુમ કરી તો મારું સેટિસ્ફેક્શન, મારી યુટિલિટી ડિક્રીઝ થઈ ગઈ હતી. થર્ડમાં તો મારી યુટિલિટી એના કરતાં પણ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ હતી. એટલે અહીંયા એવું કહે છે, થર્ડ પોઈન્ટ અહીંયામાં હું ઇન્ક્લુડ કરી લઉં છું કે માર્જિનલ યુટિલિટી is the utility of one more or one less unit of a commodity. Here we are not concerned about the total utility. Marginal utility is not the utility of first unit or the last unit. અહીંયા આપણે એવું નથી કહેતા કે મેં પહેલું યુનિટ કન્ઝ્યુમ કર્યું ત્યારે કેટલી માર્જિનલ યુટિલિટી હતી, કે લાસ્ટ યુનિટ કન્ઝ્યુમ કર્યું ત્યારે કેટલી માર્જિનલ યુટિલિટી હતી. માર્જિનલ યુટિલિટી ઇઝ ધ યુટિલિટી ઓફ વન મોર યુનિટ ઓર વન લેસ યુનિટ, કે હું એક એક્સ્ટ્રા યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરું છું ને તો મને કેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળે છે, પછી યુનિટ પહેલું હોય કે છેલ્લું હોય ડઝન્ટ કન્સર્ન. જેમ જેમ હું વધારે ને વધારે યુનિટ્સ કન્ઝ્યુમ કરું છું તો એનું સેટિસ્ફેક્શન, એની યુઝફુલનેસ, એની યુટિલિટી કેટલી છે દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી એ ફર્સ્ટ યુનિટ હોય કે લાસ્ટ યુનિટ હોય. સો
કોઈ પણ પર્સન છે એ એડિશનલ યુનિટ ક્યાં સુધી કન્ઝ્યુમ કરશે કે જ્યાં સુધી એની માર્જિનલ યુટિલિટી એની પ્રાઇસ સાથે ઇક્વલ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. જ્યારે મને એવું ફીલ થશે કે હવે હું જે એક્સ્ટ્રા એડિશનલ પે કરું છું ને એની સામે મને માર્જિનલ યુટિલિટી ઝીરો થઈ ગઈ છે કે એની પ્રાઇસ કરતાં મને સેટિસ્ફેક્શન ઓછું મળે છે, ત્યારે હું એ વસ્તુ કન્ઝ્યુમ કરવાનું બંધ કરી દઈશ. તમે જુઓ, તમે કોઈ પણ એક કુર્તી પરચેસ કરવા જાઓ છો અને એની પ્રાઇસ 1000 રૂપીસ છે, તો તમે શું જોશો કે 1000ની જેટલી પ્રાઇસ છે એની સામે એનું જે ડિઝાઇન છે એ પ્રોપર નથી. તો તમે શું કર્યું કે જો 1000 જેટલું એમાંથી મને સેટિસ્ફેક્શન ન મળ્યું. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે કોઈ પણ કોમોડિટી છે ને એની માર્જિનલ યુટિલિટી શુડ બી ઓલવેઝ ઇક્વલ્સ ટુ ધ પ્રાઇસ વિચ વી આર પેઇંગ ફોર ધેટ commodity. So it was about the meaning of total utility and marginal utility. The next point is law of diminishing marginal utility. Yes, very interesting law. હવે હું તમને પાછું એક એક્ઝામ્પલથી આ લો સમજાવું. The law of diminishing marginal utility. મીનિંગ પછી કરાવું છું, પહેલાં એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. પિઝાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. whenever you are very hungry, તમને બહુ જ ભૂખ લાગી છે અને તમે પિઝા ખાવા માટે જાઓ છો, રાઈટ? હવે જ્યારે તમારો પિઝા આવે છે અને તમારો ફર્સ્ટ પીસ પિઝાનો તમે જ્યારે કન્ઝ્યુમ કરો છો એટલે તમને કેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળશે કે ઓ વાવ, મજા આવી ગઈ, બહુ જ ભૂખ લાગી હતી. તો જો જ્યારે તમે પિઝાનું ફર્સ્ટ પીસ કન્ઝ્યુમ કરો છો ને ત્યારે તમને મેક્સિમમ યુટિલિટી એમાંથી મળશે, મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળશે. હવે તમે સેકન્ડ પીસ કન્ઝ્યુમ કરો છો. સેકન્ડ પીસ જ્યારે ખાઓ ને ત્યારે તમારી ભૂખ થોડી ઓછી થઈ ગઈ હોય. એનું રીઝન છે કે પહેલાં તો તમને બહુ જ ભૂખ લાગી હતી અને તમે એક પીસ તો ઓલરેડી કન્ઝ્યુમ કરી લીધો. તો સેકન્ડ પીસમાંથી જે તમને સેટિસ્ફેક્શન મળશે ને એ ફર્સ્ટ પીસ જેટલું નહીં હોય. ફર્સ્ટ પીસમાં તમારું જે રિએક્શન હોય ને, ઓ વાવ, મજા આવી ગઈ, એવું રિએક્શન તમારું સેકન્ડ પીસમાં નહીં હોય. તો અહીંયા શું કહે છે, પછી થર્ડ પીસ, જ્યારે તમે થર્ડ પીસ કન્ઝ્યુમ કરો ને તો એનું સેટિસ્ફેક્શન તો સેકન્ડ પીસ કરતાં પણ ઓછું થઈ ગયું હોય. અને જ્યારે ફોર્થ યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરો તો એનું સેટિસ્ફેક્શન છે એ થર્ડ કરતાં પણ રિડ્યુસ થઈ ગયું હોય. પણ જો હું ટોટલ વાત કરું ને તો ટોટલ જે પિઝાનું સેટિસ્ફેક્શન છે ને એ તો તમને જે ભૂખ લાગી હતી, તમે હંગ્રી હતા, તો એમાં તો તમને એમ જ કહેશો કે ના, મને મજા આવી. પણ અહીંયા શું કહે છે, લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી એવું કહે છે કે જ્યારે કોઈ એક ફિક્સ ફેક્ટરની સામે તમે એક વેરિયેબલ ફેક્ટર એડ કરતા જાઓ, જેમ જેમ તમે એડિશનલ યુનિટ કોઈ પણ કોમોડિટીના કન્ઝ્યુમ કરો ને એમ ઇનિશિયલી તમારું ટોટલ સેટિસ્ફેક્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય, પણ એની જે માર્જિનલ યુટિલિટી છે ને એ ડિક્રીઝ થતી જાય. મેં તમને કીધું ને, પહેલાં પિઝાના પીસમાં તમને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળશે, સેકન્ડ પીસમાં એના કરતાં પણ ઓછું. તો થર્ડ પીસ એડ કરો, જો તમે એક પીસ એડ કરતા જાઓ છો તો આ એડિશનલ તમે જે એડ કરો છો એને તમે માર્જિનલ પણ કહી શકો. સો વી કેન સે ધેટ માર્જિનલ યુટિલિટી ડિમિનિશિસ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ કન્ઝમ્પશન ઓફ અ પર્ટિક્યુલર commodity. As you are consuming more and more units of particular commodity, its marginal utility diminishes. This law is a generalization drawn from one of the important characteristics of human wants, that is, each single want is separately capable of being completely satisfied at a particular time. At a particular time એટલે એક આમાં ટાઈમ ડ્યુરેશન, કે તમે એક ટાઈમે એક પર્ટિક્યુલર તમારી જે વોન્ટ છે ને એને તમે કમ્પ્લીટલી સેટિસ્ફાઈ કરવાની ટ્રાય કરશો. This law is based on the fact that any particular want taken separately is satiable. એનો મતલબ એવો થશે ડિઝાયરેબલ, એને આપણે ડિઝાયરેબલ કહીએ કે આ લો શેના ઉપર બેઝડ છે કે કોઈ પણ વોન્ટ હોય ને એ સેપરેટલી ડિઝાયરેબલ જ હોય. આપણે એમ કહીએ કે મારી આ નીડ છે, આ નીડ છે, આ નીડ છે, બટ ઈચ એન્ડ એવરી વોન્ટ ઇઝ ડિઝાયરેબલ. તમે તમારી દરેક નીડને, દરેક વોન્ટને કમ્પ્લીટલી સેટિસ્ફાઈ કરવાની ટ્રાય કરશો એટ અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ.
So, according to the law, as a person purchases more and more units of a commodity, its marginal unit utility declines. એ તો હવે તમે સમજી જ ગયા છો પીઝાના એક્ઝામ્પલથી. જ્યારે તમે માર્જિનલ યુટિલિટી યાદ રાખો ને ત્યારે તમારા પીઝાનું એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાનું કે ફર્સ્ટમાં તમને મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળે, પણ જેમ જેમ તમે વધારે ને વધારે પીસીસ કન્ઝ્યુમ કરો ને એમ એનું જે સેટિસ્ફેક્શન છે, એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે, એ એક એડિશનલ પીસ તમે એડ કરો ને એમ એ પીસમાંથી ડિક્રીઝ થતી જાય. But the important point to be noted here is that it is the marginal utility which declines with the increase in the consumption of an article and not the total utility. Yes, અહીંયા શું કહે છે કે કોઈ પણ આર્ટિકલ, તમે કોઈ પણ વસ્તુને વધારે ને વધારે કન્ઝ્યુમ કરો ને એમ એની માર્જિનલ યુટિલિટી ડિમિનિશ થાય, પણ ટોટલ યુટિલિટી છે એ ક્યારેય ડિમિનિશ નહીં થાય. તમે પીઝા ખાવ છો ને તો તમને ખ્યાલ ન હોય કે સેકન્ડ યુનિટમાંથી ઓછું સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું, થર્ડમાં એનાથી ઓછું, પણ જ્યારે તમે પ્રોપર તમારું આખો પીઝા કમ્પ્લીટ કરી લ્યો છો ત્યારે તો તમે ટોટલ સેટિસ્ફેક્શન કે નો આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ, મારી હંગર, મને જે ભૂખ લાગી હતી એ હવે સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ છે. એટલે અહીંયા શું કહે છે કે માર્જિનલ યુટિલિટી ડિમિનિશ થાય પણ ટોટલ યુટિલિટી છે એ ક્યારેય ડિમિનિશ ન થાય એઝ યુ આર કન્ઝ્યુમિંગ મોર એન્ડ મોર યુનિટ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર કોમોડિટી. The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase with stock that he already has, according to Dr. Marshall. એટલે ડૉક્ટર માર્શલ એવું કહે છે કે પર્ટિક્યુલર આપણે જે એડિશનલ બેનિફિટ મળે છે ને, જેમ આપણે વધારે ને વધારે કોઈ પણ વસ્તુનો સ્ટોક છે એ ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ, પણ એ જે સ્ટોક ઇન્ક્રીઝ થયો ને એક યુનિટે એની માર્જિનલ યુટિલિટી, એનો જે એડિશનલ બેનિફિટ છે ને એ રિડ્યુસ થતો જ જાય. મેં એક પીઝાનો પીસ એડ કર્યો તો એ મને એડિશનલ બેનિફિટ મળ્યો, પણ એ એડિશનલ બેનિફિટ છે ને એ ફર્સ્ટ પીસ જેટલો હોય જ નહીં. તો સેકન્ડનો એડિશનલ બેનિફિટ છે એ ફર્સ્ટ કરતાં રિડ્યુસ થઈ ગયો. થર્ડ જે એડિશન કર્યું મેં પીસનું એનો એડિશનલ બેનિફિટ તો સેકન્ડ કરતાં પણ ઓછો હશે. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે જેમ જેમ તમે પર્ટિક્યુલર થિંગ છે એનો સ્ટોક ઇન્ક્રીઝ કરો છો એમ એનું જે એડિશનલ બેનિફિટ છે એ રિડ્યુસ થતો રહે છે. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ લો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ અ ટેબલ એન્ડ અ ગ્રાફ given to us. અહીંયા એક ટેબલ છે અને એને આપણે એક ગ્રાફની હેલ્પથી સમજીએ. સેમ ટેબલ છે જે આપણે આગળ સમજાતા એ જ આપણે એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કર્યું છે. યુનિટ્સ છે, માર્જિનલ યુટિલિટી છે અને ટોટલ યુટિલિટી છે. નાવ યુ નો દેટ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ યુનિટ્સ marginal utility will decrease and total utility will increase up to certain level and after that it will start diminishing. હવે આપણે આ ત્રણેય વસ્તુને ઉપરથી એક ડાયાગ્રામ પ્રિપેર કરીએ. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડાયાગ્રામ. જો ઓન એક્સ એક્સિસ કોમોડિટી ઇઝ ધેર એન્ડ ઓન વાય એક્સિસ યુટિલિટી ઇઝ ધેર. આપણને ખ્યાલ જ છે કોમોડિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે 1 2 3 4 5 6 7. હવે આ યુટિલિટી છે ને એમાં આપણે જોઈએ તો જ્યારે જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ પીઝાનો પીસ કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ, અહીંયા આપણે બ્રેડનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે જે ઇનિશિયલી લીધું હતું કે ફર્સ્ટ બ્રેડ સ્લાઇસ જ્યારે તમે કન્ઝ્યુમ કરશો ને ત્યારે એની માર્જિનલ યુટિલિટી કેટલી છે 10, પણ જ્યારે તમે સેકન્ડ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરશો તો એની માર્જિનલ યુટિલિટી કેટલી છે 8. જ્યારે તમે થર્ડ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરશો તો 5. તો એવું કે જુઓ તમે આ જે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ કર્વ છે ને, આઈ ફોરગોટ ટુ રાઇટ ઇટ ડાઉન ઓવર હિયર. આ જુઓ તમે એક નીચે 10થી જે કર્વ સ્ટાર્ટ થાય છે ને, જે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ છે દેટ ઇઝ ધ માર્જિનલ યુટિલિટી કર્વ, અને આ જે ટોટલ આ જે સી રાઉન્ડ શેપ છે ને દેટ ઇઝ ધ ટોટલ યુટિલિટી કર્વ. એ ટોટલ યુટિલિટી કર્વ છે કે ટોટલ યુટિલિટી છે એ જેમ જેમ તમે વધારે ને વધારે બ્રેડ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરશો એમ ઇન્ક્રીઝ થશે અને માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ ડિક્રીઝ થઈને નેગેટિવ થઈ જશે. યુ કેન સી ઇન ધ ટેબલ. તમે તમારી બુક સાથે રાખજો અને તમે એમાંથી ટેબલ જોતા રહેજો કે 5th યુનિટ જ્યારે તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો ને ત્યારે એની માર્જિનલ યુટિલિટી કેટલી હોય છે 0. તો જુઓ તમે 5th પોઈન્ટ ઉપર એક્સ એક્સિસને ટચ કરે છે, અને જ્યારે 6th યુનિટ તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો એટ દેટ ટાઈમ માર્જિનલ યુટિલિટી becomes -1. સો ઇટ ઇઝ બિલો એક્સ એક્સિસ એન્ડ આફ્ટર દેટ ઇટ becomes -3. તો જુઓ ધીમે ધીમે કરીને એ
ડિમિનિશ થતી જાય છે અને એક્સ એક્સિસની નીચે આવી જાય છે. તો એ વાત થઈ ગઈ માર્જિનલ યુટિલિટી કર્વની. તમે તમારી બુકમાં ટ્રાય કરજો, પ્રોપરલી આના જે ફિગર્સ અમાઉન્ટ મૂકી અને કર્વ ડ્રો કરશો ને એટલે આવી જ રીતે થશે. હવે ટોટલ યુટિલિટીની વાત કરીએ. વેનેવર યુ આર કન્ઝ્યુમિંગ ધ ફર્સ્ટ સ્લાઇસ ઓફ અ બ્રેડ, યોર ટોટલ યુટિલિટી ઇઝ 10, then it becomes 18, then 23, 25, 24 and then it diminishes, એટલે પછી એ 21 થઈ જાય છે. તો અહીંયા શું થશે, જેમ જેમ તમે વધારે ને વધારે બ્રેડ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરશો એમ ટોટલ યુટિલિટી ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં ઇન્ક્રીઝ થશે. તમને જે 0.5 છે એમાં મેક્સિમમ યુટિલિટી મળે છે કે જે 25 જેટલી છે. અહીંયા થોડું ઉપર નીચે થઈ ગયું છે બટ ઇટ ઇઝ અન્ડરસ્ટેબલ. તમે કરશો એટલે સમજાઈ જશે. 25 એ તમને જ્યારે 5 બ્રેડ સ્લાઇસ કન્ઝ્યુમ કરો છો ત્યારે તમને 25 મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળે છે અને પછી એ સેટિસ્ફેક્શન ધીમે ધીમે રિડ્યુસ થઈ જાય છે. સો ઇટ ઇઝ ધ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ યુટિલિટી. But there are certain observations from the table and the graph. So let us discuss one by one. The first point is that marginal utility decreases with the increase in the quantity of goods. You know that કે જેમ જેમ તમે ગુડ્સની ક્વોન્ટિટી 1, 2, 3, 4, 5 ઇન્ક્રીઝ કરો છો એમ એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ ડિક્રીઝ થાય છે. The second point is total utility increases up to a point but at a decreasing rate, which we have already discussed કે ઇનિશિયલી ટોટલ યુટિલિટી ઇન્ક્રીઝ તો થાય છે બટ એટ અ ડિક્રીઝિંગ રેટ. પહેલાં 8થી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, દેન ઇટ બીકમ્સ 5 ઇન્ક્રીઝ થાય છે, પછી 2 and 0. એટલે ટોટલ યુટિલિટી છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે બટ એટ અ ડિમિનિશિંગ રેટ. વધે છે પણ ઘટતા દરે વધે છે. આનું પ્યોર ગુજરાતી આવું થાય, ટોટલ યુટિલિટી વધે તો છે પણ ઓછા રેટથી વધે છે. The third point says that marginal utility is decreasing continuously. Yes, we can see that. When marginal utility is 0, total utility is maximum. It is we have already discussed this point. Fifth point is total utility is decreasing when marginal utility becomes negative. Yes, when marginal utility is -1, at that time total utility is 24. એટલે જ્યારે ટોટલ યુટિલિટી 25 હતી ને ત્યારે માર્જિનલ યુટિલિટી 0 હતી, બટ જ્યારે ટોટલ યુટિલિટી છે એ 24 હતી ત્યારે માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ નેગેટિવ -1 છે. Total utility is the aggregate sum total of the utilities of all the units. ટોટલ યુટિલિટી શું બતાવે છે, એગ્રીગેટ બતાવે છે કે તમે આખો પીઝા ખાઈ લીધો ને એમાંથી ટોટલ તમને કેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું. બધા પીસીસ તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 6 પીસ પીઝાના કન્ઝ્યુમ કર્યા ને તો એમાંથી જે ટોટલ યુટિલિટી મળી ને દેટ ઇઝ ધ એગ્રીગેટ સમ ટોટલ ઓફ ધ યુનિટ્સ વિચ યુ હેવ કન્ઝ્યુમ્ડ. The seventh point is the utility added by the each successive unit to the stock is marginal utility. Yes, તમે એક એક સક્સેસિવ યુનિટ એડ કરતા જાઓ છો ને પીઝાનો એક એક પીસ, એમાંથી તમને કેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળે છે ને that utility is known as the marginal utility. એક એક સક્સેસિવ પીસ, એનો મતલબ એવું થાય કે પહેલો પીસ કન્ઝ્યુમ કર્યો, બીજો પીસ પણ સક્સેસફુલી તમે કન્ઝ્યુમ કર્યો, થર્ડ પીસ પણ કન્ઝ્યુમ કર્યો, એટલે આ જેટલા પણ સક્સેસિવ યુનિટ તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો અને એમાંથી જે યુટિલિટી ડિરાઈવ થાય છે ને એક એડિશનલ પીસમાંથી, that is known as the marginal utility. And again I am telling you, marginal utility does not concern with the first unit or the last unit. માર્જિનલ યુટિલિટી એટલે એક એડિશનલ યુનિટ તમે એડ કરો એમાંથી કેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળે છે, દેટ ઇઝ ધ માર્જિનલ યુટિલિટી. નાઉ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ why does assumptions of the law. But before that we will discuss why does the law operate. એનો મતલબ એવું છે કે આ લો છે એનું રીઝન શું છે એ આપણે સમજીએ. This one says that why does the law operates, which means why does the law of diminishing marginal utility operates.
For the operation of the law of diminishing marginal utility, two reasons are there. The first reason is that total wants of a man are unlimited and each want taken by itself is capable of satisfaction. We know that human wants are unlimited, but still we try to satisfy our each and every want. So, as individual consumes more and more unit of a particular commodity, at that time the intensity of his wants for that commodity starts diminishing, and at a point it will reach, after a particular point એવું બનશે કે now we don't want that commodity more. આપણે હવે એ કમોડિટીની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. પીઝાના જ એક્ઝામ્પલથી સમજીએ કે તમે ખૂબ જ ભૂખ લાગી છે અને તમે આખો પીઝા છે એ ખાઈ લીધો, પણ એક પીસ છે એ છે હજી, યુ આર લેફ્ટ વિથ ધ વન પીસ નાવ, બટ યુ આર ફુલ્લી સેટિસ્ફાઈડ. તો હવે તમે શું કહેશો? નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ એની મોર. હવે મારે એ પીસ, લાસ્ટ પીસ છે એ ખાવો નથી. તો આફ્ટર અ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ વોટ વિલ હેપન કે તમે હવે એ કોમોડિટીને વધારે કન્ઝ્યુમ નથી કરી શકતા, એન્ડ ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ નોન એઝ ધ પોઈન્ટ ઓફ સેટિઇટી. એન્ડ ધ પોઈન્ટ ઓફ સેટિઇટી મીન્સ ઝીરો માર્જિનલ યુટિલિટી. હવે શું થશે કે હવે કદાચ તમે એ લાસ્ટ પીસ પીઝાનો કન્ઝ્યુમ કરો ને તો પણ એમાંથી તમને કોઈ માર્જિનલ યુટિલિટી, એડિશનલ સેટિસ્ફેક્શન છે એ એડિશનલ પીસમાંથી મળશે નહીં. So this is the first reason for the operation of the law of diminishing marginal utility. The second reason is that different goods are homogeneous. અહીંયા એવી રીતે આવશે, different goods are not homogeneous or perfect substitute for each other in the satisfaction of various particular wants. અહીંયા એવું કહે છે કે ડિફરન્ટ ગુડ્સ છે ને એ પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ નથી એકબીજાના, કે એક સરખા નથી તો તમે એની ડિફરન્ટ વોન્ટ્સ છે એ સેટિસ્ફાય કરી શકો. As we are using or as we are consuming more and more units of a particular good, at that time intensity of that particular want for the goods will decrease, but if a man is in a position that he can devote that unit of good to the satisfaction of some other want. કાં પછી જો એવું બને કે તમે હવે એ ગુડ્સથી તમે બસ કે હવે તમારે એ વધારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી, યુ આર પરફેક્ટલી સેટિસ્ફાઈડ, બટ હવે તમે જો એ પર્ટિક્યુલર ગુડ્સ તમારી પાસે જે અવેલેબલ છે એને તમારી કોઈ બીજી વોન્ટ સેટિસ્ફાઈ કરવામાં યુઝ કરી શકતા હોય ને તો એની માર્જિનલ યુટિલિટી છે ને એ ડિક્રીઝ નહીં થાય. તમે બ્રેડ સ્લાઇસ અને બટરનું એક્ઝામ્પલ લઈ શકો કે બ્રેડ એન્ડ બટર છે એ એકબીજા સાથે પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ છે. તો અહીંયા શું થશે કે તમારે વધારે ને વધારે બટર છે એ તમે કન્ઝ્યુમ કરો છો પણ હવે તમારે રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તો તમે જો એ બટર છે એને બ્રેડમાં યુઝ કરો તો તમારું સેટિસ્ફેક્શન છે એ ડિમિનિશ નહીં થાય. તો આમાં શું કહે છે કે only if, as we are consuming more and more units of goods, the intensity of the want for that good decreases, but if we can devote that unit of goods to some other want, at that time satisfaction will not decrease but we could achieve much satisfaction as that good would have yielded initially in the satisfaction of the first want. એટલે આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વોન્ટમાં એ ગુડ્સનો યુઝ કરી અને વધારે સેટિસ્ફેક્શન અચીવ કરી શકીએ છીએ. સો there are two reasons for the operation of the law of diminishing marginal utility. yes, અહીંયા રિટર્ન નહીં આવે, ફર્સ્ટ લાઇનમાં marginal utility આવશે. so these are the two reasons why does this law operates. The next point is assumptions of the law. Assumptions of the law. The first assumption of the law of diminishing marginal utility is that consumer behaves in a rational manner. Rational એટલે આમ તો તમે હવે વ્યાજબી કહી શકો કે કન્ઝ્યુમર છે ને રેશનલી બિહેવ કરે છે. Consumer is calculating deliberately, choosing consistently and trying to maximize his satisfaction. આપણે છે ને જેમ જેમ એડિશનલ પીસ શું કામ કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ પીઝાના, બિકોઝ આપણે આપણું જે સેટિસ્ફેક્શન છે ને એને મેક્સિમમ કરવું છે કે કેમ આપણને વધારે ને વધારે સેટિસ્ફેક્શન મળે. બિકોઝ વેનેવર વી આર પેઇંગ સમ અમાઉન્ટ for a particular product, at that time always the aim of the consumer is maximum satisfaction.
The second point is that taste, preferences, fashion and habit of the consumer is constant during the process of consumption. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ કોમોડિટીને કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ આપણા જે ટેસ્ટ છે, પ્રેફરન્સ છે, ફેશન, હેબિટ છે, એ બધું કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, એમાં કોઈ ચેન્જ આવતો નથી. એન્ડ સેમ વે ઇન્કમ રિમેન્સ અનચેન્જ ડ્યુરિંગ ધીસ પ્રોસેસ ઓર પીરિયડ. અને આ જ ટાઈમે આપણી ઇન્કમ પણ છે એ કોન્સ્ટન્ટ જ રહે છે, બિકોઝ જો ઇન્કમ છે, ટેસ્ટ, પ્રેફરન્સીસ છે એ ચેન્જ થાય ને તો આપણે પ્રોપરલી આ લોને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરી શકીએ. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ કોમોડિટીઝ આર હોમોજીનિયસ. એનો મતલબ એવું થશે કે તમે જેટલા પણ એડિશનલ યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરો છો ને એ બધા એક સરખા છે. તમે એક પીઝા છે એના બધા પીસ છે એ ઇક્વલ જ હોય, એમાં કોઈ ચેન્જ ન હોય, એના ફીચર્સ છે, એનો ટેસ્ટ છે, એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ બધું સેમ જ હોય. તો બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો સાઇઝ છે, ટેસ્ટ છે, ક્વોલિટી છે, કલર છે, એમાં કોઈ વેરિએશન નથી. બધા જ કોઈ પર્ટિક્યુલર કોમોડિટી છે એના બધા જ યુનિટ છે એ ઇક્વલ છે. દેન એટલે આનું રીઝન એવું થશે કે જો આપણે બધા જ પીસીસ ડિફરન્સ હશે ને તો એનું ડિફરન્ટ હશે ને તો એનું સેટિસ્ફેક્શન બી ચેન્જ થઈ જાય ને, રાઈટ? કે પહેલો યુનિટ છે એ ટોપિંગવાળો છે પીઝાનો પીસ, પણ બીજા પીસમાં જો ટોપિંગ ન હોય ને સાવ પ્લેન હોય તો તમને એમાંથી તમે કમ્પેર ન કરી શકો કે પહેલાંમાંથી આટલું સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું, બીજામાંથી આટલું સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું, કારણ કે આ તો બે સાવ કોમોડિટી ચેન્જ જ થઈ ગઈ. પણ આપણે હમણાં જ આપણે અઝમ્પશન્સમાં આગળ જોયું હતું કે જ્યારે તમે લો અપ્લાય કરતા હોય ત્યારે દરેક યુનિટ છે એ ઇક્વલ હોવા જોઈએ, એમાં કોઈ ચેન્જ હોય નહીં. The third assumption is fourth assumption is the different unit of commodities must be defined properly. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે કોમોડિટીના જે ડિફરન્ટ યુનિટ્સ છે ને એને પ્રોપરલી ડિફાઇન કરવાના છે. that must not be too large or too small but must be of an adequate size. એટલે પ્રોપર સાઇઝના હોવા જોઈએ. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ અ પર્સન ઇઝ કન્ઝ્યુમિંગ વોટર to satisfy his thirst. A glass of water must be taken as the unit of, not a drop of water or a teaspoon of water. એટલે તમને જ્યારે બહુ તરસ લાગી હોય એટલે અહીંયા પ્રોપર એક વોટરનો પાણીનો ગ્લાસ હોવો જોઈએ. એવું નહીં કે એમાં સાવ એક ટીપું જ પાણીનું હોય કે એક ટીસ્પૂન જેટલું પાણી હોય. પ્રોપરલી કોઈ પણ કોમોડિટી છે એને તમારે પ્રોપરલી ડિફાઇન કરવાની છે. ધેન એન્ડ ધેન યુ કેન મેઝર ધ યુટિલિટી. The next assumption is consumption period must be continuous without time interval. યસ, તમે જ્યારે કોઈ પણ કોમોડિટીના એડિશનલ યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરો છો ને એમાં ટાઈમ ઇન્ટરવલ ન હોવો જોઈએ. એક્ઝામ્પલથી જ સમજાવું, તમે અત્યારે 2 પીસ પીઝાના ખાધા તો તમને સેટિસ્ફેક્શન મળ્યું. હવે તમે 1 કલાક પછી પાછો થર્ડ પીસ કન્ઝ્યુમ કરો ને તો એની માર્જિનલ યુટિલિટી કંઈક ડિફરન્ટ જ હોય, રાઈટ? કારણ કે અત્યારે તમને ભૂખ લાગી છે, હવે તમે 2 પીસ કન્ઝ્યુમ કરી લીધા, હવે તમે 1 કલાક પછી કન્ઝ્યુમ કરો પાછા તો પાછી તમને ભૂખ લાગી ગઈ હોય તો તમે અહીંયા માર્જિનલ યુટિલિટી છે ને એ પ્રોપર વેમાં મેઝર ન કરી શકો. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય ધેર શુડ નોટ બી અ ગેપ. એક ટાઈમ ઇન્ટરવલ ન હોવો જોઈએ, આ એક આખી કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ હોવી જોઈએ સો દેટ વી કેન મેઝર ધ માર્જિનલ યુટિલિટી પ્રોપરલી. એટલે એક યુનિટ પછી તરત જ તમારે બીજો યુનિટ કન્ઝ્યુમ કરવાનો છે. The next and the last assumption of the law is that this law is based on the assumption that utility can be measured in cardinal numbers. Yes, lastly અહીંયા આપણે એવું એઝ્યુમ કરીએ છીએ કે યુટિલિટીને તમે કાર્ડિનલ નંબર્સમાં મેઝર કરી શકો છો એન્ડ the consumer can express how much utility he gets from different units. એને ડિફરન્ટ યુનિટ કોઈ પણ કન્ઝ્યુમર જ્યારે ડિફરન્ટ યુનિટ્સ કોઈ કોમોડિટીના કન્ઝ્યુમ કરે છે ત્યારે એ યુનિટ્સના કન્ઝમ્પશનથી એને કેટલું સેટિસ્ફેક્શન, કેટલી યુટિલિટી મળીને એને એ મેઝર કરી શકે છે. એટલે નંબર્સમાં 1 2 3 4 5 એવી રીતે આપણે એને કાર્ડિનલ નંબર્સ, એટલે આપણે યુનિટ્સમાં કીધું ને કે એક એપલમાંથી મને 10 યુટિલિટી મળી, સેકન્ડમાંથી મને 5 યુટિલિટી મળી, તો એને આપણે કાર્ડિનલ નંબર્સમાં આપણે સેટિસ્ફેક્શન મળી શકે છે, અઝ્યુમ એવું મેઝર કરી શકીએ છીએ, એવું આપણે અહીંયા અઝ્યુમ કરીએ છીએ. સો ઇટ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધ અઝમ્પશન્સ ઓફ ધ લો ઓફ diminishing marginal utility. So we will continue
the same in our next session. I hope now you are clear with the law of diminishing return and all the points which we have discussed today. Thank you very much. See you in the next session.